वालेकुम, सत श्री अकाल जी। अज इस टाइम असी पहुँचे हाँ गुरुद्वारा करतार साहब और इस टाइम असी बैठे हाँ पिछे बाज़ार के अंदर, करतारपुर बाज़ार के अंदर। मेरे दोस्त इंद्रजीत सिंह लुधियाना तो आए और अज जो खास मां जी के नाल आए। मां जी के बारे तुहानूं दसते जाइए कि मां जी का जंमपल लहंदे पंजाब का ही है और डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी का है जंमपल, लेकिन जिमें कि पार्टीशन वापरी पंजाब से इधर के लोग मजबूरन उधर जाना पिया, उधर के लोगों को इधर आना पिया। सारी हयाती गुजर गई साढ़े बजुर्गों की, साढ़े लोगों की। अपनियां जो जम्मन बोए सी उन्होंने लभदे लभदे, लेकिन वो नहीं लभियां। नवा दौर आया, सोशल मीडिया का दौर आया तो असी देखते हैं कि बहुत सारे साढ़े सामने वीडियोज़ आ रही हैं जिन्हें तुसीं पंजाबी प्रचार दी वीडियोज़ देखते हो, पंजाबी लहर दी वीडियो देखते हो कि लोग हुण मिल रहे हैं। लोग अपने जिहड़े उन्होंने घर बुलाने की कोशिश की गई सी उन्होंने दोबारा याद आ रहे हैं। सो मां जी दे नाल गल करते हैं इन्हां दी एज और इन्हां दे नाम और इन्हां दी फैमिली के बारे। सत श्री अकाल मां जी, दसो की नाम है अपना? इंदर कौर। ते कित्थे जम्मे जाए जी? चक बेली खां। चक बेली खां। बेली खां, ठीक है। चक बेली खां। हाँ, चक बेली खान बड़ा डाखाना बना जिथे हुण, ठीक है। बहुत बड़ा डाखाना बना। ते इहदे आसे पासे किहड़े पिंड ने? बड़े किहड़े पिंड सन? तेरी टेरी, तेरी तेरी टाप है। तेरी दे अगे सोरे, ठीक है। ते चक बेली खान दे अगे नानके। तुहाडे नानके चक बेली खां? हाँ, ठीक है। ते मेरे जेह्ड़े कि दादके हैगे वो चक्री दे। चक्री, चक्री तो बड़ा मशहूर टाउन हाँ, है। चक्री तेरी हाँ, ते चक बेली खान ठीक है। ते रहिंदे सी पिशावर। तुसीं पेशावर रहंदे? घर इत्थे सी? ਹਾਂਜੀ घर इत्थे सी? पिशावर रहंदे पेशावर सी? रहिंदे पिशावर। अच्छा अच्छा। ते कितनी उम्र सी तुहाडी 7 जदों? अच्छा 7 साल हुई है जदों इत्थे पार्टीशन हुई है? 7 साल दे तुहानूं याद आंदा है अपना घर किस तरह दा सी? याद है, मैंने स्कूल याद है। स्कूल दसो किस तरह दा घर बनया सी ते स्कूल? थल्ले कोई बड़े सी मकान बनया सी कमरा। कितने कमरे सर? दो दो तुसीं साढ़े जिस कमरे सौंदे सी याद आदियां ने उहदियां दीवारां, उहदी छत याद है सारा जी? याद है। उहदे सामने खोला सी, हाँ मतलब मकान को कुछ नहीं बनया सी। हाँ, ਉਹਦੇ पता नहीं क्यों डर दे मारे कोई इत्थे मकान नहीं बनाया। ठीक है। उस तो क्या के फिर चौक ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਹੀ ਵਾਲੇ ਚੌਕ ਸੁੱਤੇ ਸੀ। चूहियाना चौक, ਚੂਹੀ ਵਾਲੇ ਚੌਕ ठीक है। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ठीक है। ਤੇ ਚੱਕ ਬੇਲੀ ਖਾਨ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ। ਚੱਕ ਬੇਲੀ ਖਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ? ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤਨੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ, 2 ਜਾਂ 3 ਕਿਤਨੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਬਸ ਤੁਸੀਂ? ਆ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ? ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਮਹਿਸੂਸ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਭਰ ਕੇ ਨਾ ਤਸੀਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਛੜ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆ। ਆਏ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਖਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਸੀ? ਕੋਲੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਥੱਲੇ ਕੋਲੇ ਭਰੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਬੈਠ ਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੇ? ਹਾਂ, ਫਿਰ ਨਿਕਲੇ ਮੇਰੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਖੈਰ ਖੈਰੀਅਤ ਨਾਲ ਅੱਪੜ ਗਏ ਸੀ, ਸਲਾਮਤ ਅੱਪੜ ਗਏ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਸਾਡਾ ਗਾੜਾ ਗੁੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਠੀਕ। ਇਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡੀ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਤਲ ਗਾਰਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੜਾ ਕਤਲਾਮ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੀ। ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਖੈਰੀਅਤ ਨਾਲ ਅੱਪੜ ਗਏ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਚੰਗੀ ਸੁਣਾਈ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸੀ ਆਪਣਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਹਾਂ, ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਦੋ ਰਸਤੇ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਗਲੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਖੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੋਲੇ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸੀ? ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਯਾਦ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾਮ ਯਾਦ ਨਹੀਂ? ਬਹੁਤ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਸਨ, ਉਸਤਾਦ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਬਸ ਸੀ ਯਾਦ ਭਾਈ ਉਹ ਮੰਗਾਣੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਫਿਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ? ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ? ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ।
ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਰੱਖਦਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖ ਦੇਣੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖਾ ਸਰਦਾਰ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਪਾਈਏ ਦੁਕਾਨ ਪਾਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਦੁਕਾਨ ਪਾਈਏ ਨਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉੱਪਰ ਬੋਰਡ ਲਵਾਇਆ ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਲਈ ਪਿੱਛੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕੀ। ਜੀ ਜੀ, ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸੀਤਾਰਾਮ ਲਵਾਏ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਉਤਾਇਆ ਦਾ ਨਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਗਏ। ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਯਾਤੀ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਯਾਦ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਹੀ ਆ? ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲਾ ਘਰ ਸੀ, ਇਹ ਚੱਕਰੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੰਮਪਲ ਸੀ? ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕਾ ਘਰ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਾਨਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਆ। ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਘਰ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ, ਦਾਦਕੇ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ, ਜਬ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲਾ ਘਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜੰਮੀ ਜਾਈ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਹਿਲੇ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੋਣ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਅੱਪੜ ਪੜ। ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਚਲੇ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਏਗਾ ਜੀ, ਰੱਬ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਆਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕੋ। ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਰੇ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਕੌਣ ਖੜੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀ ਹਯਾਤੀ ਕਰੇ ਜੀ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਗੁਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜੀ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ? ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਬੜੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਉੱਠਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੇ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ, ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 74-75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਗਈਆਂ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਹੱਦਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜੰਮੇ ਜਾਏ? ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਲੋਰ ਜਾਈਏ, ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਈਏ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਾਰ ਦੇਖੀਏ। ਹਾਂ, ਘਰ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏਗੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ? ਹਾਂ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਜੰਮੇ ਜਾਏ, ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਬਾਦ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਤਨੀ ਆਸਾਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਮਣ ਬੋਏ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਕੋਈ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।